Okay. So myself, Aprupa Guho, Chemistry Honors. Today I have to discuss about WB set some question answer. Okay, question session. Okay. So I already declare in the YouTube post section and also Facebook, that is there must be WB set incoming. The upcoming exam will be conducted 15 December. I think so. I have to start with question session. Okay. So okay. Now I have to start. First I have to go, that is teaching aptitude, because there must be we have to go from simple to complex, right? প্রথমে আমরা সরল থেকে জটিলে যাব. So first, the most simplest thing is teaching aptitude. So I have to start from teaching aptitude বা শিক্ষণ দক্ষতা, right? Okay. I think I have to change the slide. Teaching aptitude. Okay. So what do you mean by teaching aptitude? There must be how the types of question which are coming, basically in what type? Can you tell me? Okay. So teaching aptitude, there must be the questions that should become basically based on the teacher capability, teacher things, and also teacher point of view, even student point of view, even principal point of view, that is focused on academic things, focused on the school, college, and all the things which are basically related to teaching. Okay. So now I have to start. Okay. So now, not going into detail, because already I have to discuss all the theoretical portion also. Okay, and even some question answer also solve. Okay, so if you want to read properly, so you can go the previous lectures and you can see all of this. Okay, there must be already all the theories are elaborately described. Okay, তাহলে সেখানে এমন অনেক যদি থিওরি জানতে হয় ইলাবোরেটলি বা বিস্তারিতভাবে যদি থিওরি জানতে হয়, তা তোমরা আমার অপা কেমিস্ট্রির যে ইউটিউব চ্যানেল, ওখানে দেখবে যে ডাব্লিউবি সেটের পরপর অনেক সম্পূর্ণ সিলেবাসটা কভার করা হয়েছে অলমোস্ট. ঠিক আছে, তার থিওরি পোর্শনটা ভালো করে বোঝানো আছে, ইভেন কিছু কোশ্চেন আনসারও করানো আছে. ঠিক আছে. সো বিফোর এক্সাম I do not, I think there must be no time to repeat all of this. আমাদের কাছে অতটা সময় নেই. We have to revise, right? So that's why I have to go question session. And always remember what type of question I have to do. What type of question that should be I discuss here. So that are more or less came in the previous years. Okay, so that must be, you can get the idea, and if you observe all of this, you may get the common question also. Okay, so now I have to start. Okay, but this is my point of view. If you attend the questions during exam, first attend from simple to complex. Okay, so this approach give you the encourage, the motivation during the exam, I think. ওকে, যদি তোমরা সিম্পল সরল থেকে কঠিন তোমার হিসাবে করো, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা তোমাকে এক্সট্রা বেনিফিট দেবে. কি বেনিফিট দেবে? এক্সামে তোমাকে মোটিভেশন দিবে, ইভেন এক্সামে তোমার কনফিডেন্সটাকে লো হতে দেবে না. ওকে, বাট ইফ ইউ ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ টু দ্য কমপ্লেক্স, সো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ মে see your low confidence on that time. Okay, you may face this low confidence at that time. তো যদি তোমরা কমপ্লেক্সে ফার্স্টে যাও, তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় লো কনফিডেন্সের শিকার হতে পারো. দ্যাট ইজ দ্য থিং. সো নাও আই হ্যাভ টু গো. তো ফার্স্ট কোশ্চেন I have to, in that lecture, I will discuss all of these in bilingual language, that is English and Bengali, because this is WB set. Most of the cases there must be English and along with Bengali question.
that should be there. So if you have any doubt in regarding any of this language, you can make sure about this question by reading another language, which is maybe English or Bengali. Okay, so now I have to start. First question. A syllabus is necessary in school because, okay, that means স্কুলে পাঠ্যসূচি জরুরি করার কারণ হলো অপশন এ, it makes the classroom in control. এতে ক্লাস আয়ত্তে থাকে। অপশন বি, a teacher can rule in every work properly. শিক্ষক ঠিকমতো কাজ করতে পারেন। help in study. পড়াশোনায় সাহায্য। Last one, option D, all of the above. সবকটি। So which one will be the correct answer? So I give you 1 minute. Okay, so choose which one is correct according to you. Then I have to discuss, I give the right answer. Okay, so first you have to choose which one is correct one. প্রথমে দেখো কোনটা তোমার হিসাবে তোমার সাপেক্ষে কোনটা ঠিক সঠিক, তারপর মিলিয়ে নিব। ওকে, টাইম স্টার্ট নাও। Okay, time up. A syllabus is necessary in school because স্কুলে পাঠ্যসূচি জরুরি করার কারণ হলো। ওকে, তাহলে there must be suppose there must be a school is there and there must be a syllabus oriented for each of the classes, right? But there may be the question arises, that is the syllabus why is very important, right? Why this syllabus is much more important in a particular class, particular school, why? সো দেয়ার মাস্ট বি, দেখো স্কুলে তোমার প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য দেখবে প্রত্যেকটা একাডেমিক ইয়ারে এক একটা সিলেবাস থাকে।
ঠিক আছে, সেই সিলেবাস চেঞ্জও হয়, সেই সিলেবাস বহালও থাকে। তাহলে সেই সিলেবাসের কিসের গুরুত্ব, কেন দরকার, কেন জরুরি? ফার্স্ট অপশন, ইট মেক্স দ্য ক্লাসরুম ইন কন্ট্রোল। এতে ক্লাস আয়ত্ত থাকে। ইফ দেয়ার মাস্ট বি এ পার্টিকুলার সিলেবাস, all the students have all the students faces some force to complete the syllabus, to read all of these terms which are written already in the syllabus. Okay, that is, the force is there, that's why they may are more concentrated in their study. Okay, this is the probability. Okay, তাহলে দেখো, যদি একটা ক্লাসরুমে একটা তোমার বেসিক একটা যদি সিলেবাস থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার সিলেবাসটা কমপ্লিট করার একটা তাগিদ থাকে, ইভেন সিলেবাসে প্রত্যেকটা টার্ম ভালো করে পড়ার একটা তাগিদ থাকে। তো সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের আয়ত্ত রাখা সহজ। দ্যাট ইজ অলসো এ পয়েন্ট। ওকে, দিস ইজ রাইট পয়েন্ট, এটা ধরা যেতে পারে, রাইট? A teacher can rule in every work properly. That means teacher can rule in every work, okay, during classroom. Okay, তাহলে একজন শিক্ষক তিনি ক্লাসে সম্পূর্ণভাবে কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারেন, এতে তার খুব বেশি প্রবলেম হয় না যদি সিলেবাস ওরিয়েন্টেড হয়, তাই না? যদি সিলেবাস একটা প্রপারলি ওরিয়েন্টেড হয়, তাহলে স্টুডেন্টরা অনেক বেশি কনসেন্ট্রেট হবে, কারণ তাদের উপর একটা ফোর্স থাকবে, তাদের কাছে একটা সুন্দর একটা ওরিয়েন্টেশন থাকবে, টিচারদেরও হ্যাম্পারটা কম হবে। ঠিক আছে, এটাও রাইট। Help in study, obviously the syllabus always help in the study. If you have no tuition, suppose if you have uh, um, suppose you have almost low attendance in during school due to your illness, suppose. So if you have the proper syllabus, maybe you can read self study in your home, using some books, maybe you can pass the exam. So syllabus obviously help in study. Okay, এটা আমি বিশ্বাস করি যে বাই চান্স যদি এমন হয় যে তোমার টিউশন নেই, তোমার সেরকম ইকোনমিক ক্রাইসিস আছে, ইভেন তোমার ফ্যামিলি বা তোমার নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য তুমি দীর্ঘদিন স্কুলে যাচ্ছ না, তাহলে তোমার রেগুলার ক্লাসের নোটও সাপোজ তুমি পাচ্ছ না, তাহলে তোমার যদি একটা অন্তত অ্যাটলিস্ট একটা সিলেবাস থাকে আর কিছু বই থাকে, তাহলে তুমি সেই সিলেবাস ওরিয়েন্টেড অন্তত তুমি পাস মার্কটা উঠিয়ে নেওয়ার একটা রিস্ক নিতে পারো, রাইট? দ্য সিলেবাস অবভিয়াসলি হেল্প ইন স্টাডি, সিলেবাস স্টাডিতে হেল্প করে। তাহলে দ্যাট মিনস হোয়াট, দ্য অপশন এ ইজ কারেক্ট, ইট মেক্স দ্য ক্লাসরুম ইন কন্ট্রোল, এতে ক্লাসরুম আয়ত্ত থাকে, অবভিয়াসলি দিস ইজ অলসো কারেক্ট। অপশন বি, টিচার ক্যান রুল ইন এভরি ওয়ার্ক প্রপারলি, শিক্ষক ঠিকমতো কাজ করতে পারেন, দ্যাট ইজ অলসো রাইট। ওকে, থার্ড অপশন, হেল্প ইন স্টাডি, অবভিয়াসলি হেল্প ইন স্টাডি, পড়াশোনার সহযোগিতা করে। তো দ্যাট মিনস অল দ্য থ্রি আর কারেক্ট, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Option D, that is all of the above, is the correct answer. Okay, clear? Now I have to proceed. Next one. Okay, next question. Question number 2. As a teacher, one should maintain a relationship with his critics. Your comment. একজন শিক্ষকের সমালোচকের সাথে
সম্পর্ক রাখা উচিত। তোমার বক্তব্য। Your comment. Okay? Option A. No. That means what? না। No মানে না। Option B. Yes. হ্যাঁ, অবশ্যই সম্পর্ক রাখা উচিত। Right? Okay. There must be the relationship means not that type, that is means suppose the interaction. ওকে, একটা নর্মাল ইন্টারাকশনের কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে? এখানে সম্পর্ক বলতে এটা না যে বন্ধুত্ব বা এখানে বোঝানো হয়েছে একটা মিনিমাম একটা ইন্টারাকশন। ওকে, এমন না যে আমি দেখলাম তাকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলাম, দিস ইজ নট টাইপ, দ্যাট ইজ এ সিম্পল একটা নর্মাল একটা ইন্টারাকশন, দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ ইন দ্যাট কোয়েশ্চেন অ্যাজ এ রিলেশনশিপ অর সম্পর্ক, ঠিক আছে? বোঝানো শুধুমাত্র একটা ইন্টারাকশন বোঝানো হয়েছে। ওকে, আর আমরা কখনোই আমাদের ক্রিটিকদের সঙ্গে আমরা যে বন্ধুত্ব করব বা তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো, দিস ইজ নট দ্যাট টাইপ থিংস ইজ দেয়ার মাস্ট বি কল অ্যাজ এ নর্মাল ইন্টারাকশন। ওকে, এখানে একটা নর্মাল ইন্টারাকশন কথা বলেছি। এবার দেখো তারপর কি বলছে, ক্যান সে। ক্যান সে মিনস হোয়াট? ক্যান সে এন আর টি এর মাঝখানে যখন অ্যাপোস্ট্রফি হবে, when the apostrophe is there in between of n and t, that means that is called as cannot. This is not can, this is a cannot. Okay, তো এর মানে কি? উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। ওকে, মানে somehow you as a reader you are confusing. Okay, to some extent, কিছুটা। Okay, so you have 50 seconds. I never go in 1 minute. I give you 50 seconds because there must be, we have to keep our speed, okay, for revision. Okay, so now time start now. Okay, time up. So the question is there that as a teacher, one should maintain a relationship with his critics. Your comment. Suppose there must be some critics are there who always criticize, maybe positive, maybe negative, with respect to teacher. Okay, so what your comment, that is teacher can make a good interaction with this critic or not? This is the simple কোশ্চেন। ওকে, তো ধরো তুমি একজন শিক্ষক, সাপোজ তোমাকে নিয়ে কেউ সমালোচনা করে, সেটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। ক্রিটিসাইজ ডাজ নট মিন অলওয়েজ দ্য নেগেটিভ ভিউ, দ্যাট মে বি পজিটিভ অলসো। ওকে, আমরা যখন ব্যাক বেঞ্চে গিয়ে এটা বলি যে না ওই টিচার ভালো পড়ান, ওনার বোঝানোর কিন্তু খুব ভালো বোঝা যায়, দিস ইজ অলসো এ ক্রিটিসাইজ, দিস ইজ অলসো ক্রিটিসিজম। ওকে, sometimes criticize things also goes to positive side also. Okay, always not negative. Okay, এবার একজন শিক্ষকের সমালোচকের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক থাকা উচিত অ্যাকর্ডিং টু ইউ, তোমার মতে কি? ফার্স্ট অপশন নো, কোনো রকম সম্পর্কই থাকা উচিত না, কোনো রকম ইন্টারাকশন করারই দরকার নেই, জাস্ট ইগনোর। ওকে, অপশন বি ইয়েস, সম্পর্ক রাখা উচিত, ইন্টারাকশন রাখা উচিত, হ্যালো হাই বলা উচিত, ভালো ব্যবহার রাখা উচিত, ঠিক আছে। অপশন সি ক্যান সে, দ্যাট মিনস ইউ আর কনফিউজ টু সে ইয়েস অর নো। আমরা বলি না মাঝামাঝি থাকা, হ্যাঁ না তুমি কোনোটাই বলতে পারছো না, তুমি কনফিউজ যে আমি অ্যাজ এ টিচার যদি হই তা আমি যারা ক্রিটিসাইজ করছে তাদের সঙ্গে আমি ভালো ইন্টারাকশন রাখবো কি রাখবো না, আই এম ভেরি ইনসিকিউর সাপোজ, তো তুমি বলতে পারছো না অ্যাজ এ রিডার।
অপশন ডি, টু সাম এক্সটেন্ট। খুব ভালো ইন্টারাকশন না রাখলেও কিছুটা ইন্টারাকশন রাখা যেতেই পারে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার? ওকে, এবার দেখো, বোঝো, when you are a teacher you have to teach all the students in a classroom. You never have the choices. This is the first thing. You have to cover all the students. So there may be obviously some students always criticize to you, maybe positive, maybe negative, and you have to take as a positive side, positive view. Okay, this is your task. যখন তুমি টিচার হবে তখন দেখবে তোমাকে সমস্ত স্টুডেন্টকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে, এটাই তোমার কাজ। এখানে কিছু স্টুডেন্ট তো তোমাকে সমালোচনা করবে, সেটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, তোমাকে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে এই নোটা তো কেটে দাও, নো তো হবে না, তোমাকে ইন্টারাকশন তো রাখতে হবে। ও যখন তোমার কাছে কোনো কিছু জানতে চাইবে তোমাকে উত্তর দিতে হবে, তো দেয়ার মাস্ট বি সাম ইন্টারাকশন উইল বি দেয়ার। ওকে, বাট ইয়েসও হবে না। কেন হবে না? বিকজ তুমি যখনই তোমার সমালোচনার সঙ্গে বেশি ইন্টারাকশন করো, তো সেটা তোমার ওপর পজিটিভ বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে একটা, ঠিক আছে? সেটা তোমার পক্ষে ভালো নাও হতে পারে। তো একটু আলতো আলতো করে, হালকা হালকা করে ইন্টারাকশন করলেও চলবে। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই ইয়েস, আই থিঙ্ক দিস ইজ রং অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্সার কি। ওকে, ক্যান সেও হবে না। তুমি অ্যাজ এ রিডার, তুমি যখন টিচারের পয়েন্ট অফ ভিউতে তুমি চিন্তা করছো, তখন তোমাকে এই ক্যান সে বলে চলবে না, তোমার কাছে কোনো চয়েস নেই, তুমি ইয়েস নো সাম এক্সটেন্টের মধ্যেই তোমাকে ধরতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ডিল দ্য অল দ্য সিচুয়েশন। Okay, so the D option will be correct to some extent. That means critics always criticize to you, maybe positive, maybe negative, but you have to take in all the students in a classroom. You never have to partiality. You have to cover all the students, right? So that's why this to some extent will be the correct answer. Okay, next. Third question. The students learn best through শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালো শেখে। অপশন এ, ডুইং থিংস, কাজ করে, রাইট? অপশন বি, লিসেনিং, শুনে। ওকে, অপশন সি, সিং, দেখে। অপশন ডি, রাইটিং অ্যান্ড রিডিং। লিখে ও শুনে। Okay, so which one is correct? Okay, you have 50 seconds to choice as your capability, as your thinking. Okay, time start now. Okay, time up. Students learn best through, that means শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালো শেখে কোন চারটার মধ্যে, কোনটার মাধ্যমে? ফার্স্ট অপশন ডুইং থিংস, কাজ করে। অপশন বি লিসেনিং, শুনে। অপশন সি সিইং, দেখে। অপশন ডি রাইটিং অ্যান্ড রিডিং। First, you have to think about that. You are a student in a particular classroom, or you can think you are as a teacher. You can think. Okay, so suppose you are a teacher. Okay, you have to handle all the students. There must be some students are supreme fast learner.
There must be some students are slow learner. There must be some students are specially able students. There must be some students are average. Okay, there must be some students are economically down problem. Okay, so there must be so many students are there. So you have to cover all the students, right? But think that if the method is lecture method, you have to give the lectures and all the students listen to you. Is it is so effective? I think this is not so, because many people never understand. Okay, many people get bored. Many people are talking with their friends or laughing with silly jokes in a backbench. Okay, so there must be lots of things can be we have to see. Okay, in a classroom, যখন তুমি ক্লাসরুমে পড়াবে দেখবে যখন তুমি যখন এমনি ডিসকাশন মেথডে যাচ্ছ শুধু বোঝাচ্ছ আর গোটা ক্লাস তোমার কথা শুনছে, তো গোটা ক্লাস আদৌ তোমার কথা শোনে না। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা তোমার কথা বুঝতে পারে না, তারা শুনছে হয়তো বুঝতে পারছে না। এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, হয়তো জানলার দিকে অন্য কিছু দেখছে। এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ব্যাক বেঞ্চে গিয়ে হয়তো নিজেদের মধ্যে গল্প করছে বা কোনো জোকস নিয়ে তারা আলোচনা করছে। এখন তো মোবাইল চলে আসছে, অনেকে আবার মোবাইলও দেখছে। তো দ্যাট মিনস দিস ইজ নট সো এফেক্টিভ বাই লিসেনিং। ওকে, শুনে শুনে we never do so many things. When we have to listen something, we get the knowledge about this, we get the concept, but sometimes we never understand the proper meaning of this fact. Suppose if you are a science background or geography background, there must be lots of practicals are there, right? There must be so many fields work are there. Even not only that, when you go any historical space as a educational tool, so there must be lots of things which are not covered up by seeing or listening or writing or reading. Okay, right? If you were listening, there may be these words will in your memory or not. Okay, if you seeing some things, maybe you understand or not. When you are writing or reading, sometimes your mind is go any higher side and you write something but you think about another thing. This can be done. Okay, but when you do something with your own hands, there must be some experience, there must be some knowledge, there must be some courage, there must be some confidence, that all develop simultaneously. Okay, when you forget all of this, your reading, writing, listening, seeing, you never or you seldom forget your doing things, because there must be some experience are there, and experience are more more stay in our mind, right? বোঝা গেল? তো দ্যাটস ওয়াই অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, যখন তুমি জিনিসটা শুনবে দেখবে জিনিসটা তোমার মাথায় থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিছু ওয়ার্ড মাথায় থাকবে, কিছু থাকবে না। তোমার কাছে কনসেপ্ট বিল হবে, নলেজ বিল হবে, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা হবে না সেরকম, সেটা অন্য রকম। তোমার একটা কনসেপ্ট হবে। যখন তুমি কোনো একটা জিনিস সি করবে, দেখবে, তাহলে তার ওপর দিয়েও তুমি চলে যেতে পারো, তুমি বুঝতে নাও পারতে পারো। ঠিক আছে, একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখা আর একটা প্র্যাকটিক্যাল করা, দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সাইকেল চালানো আর সাইকেল চালাতে শেখা, দেখা, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। এবার রাইটিং অ্যান্ড রিডিং, এবার রাইটিং রিডিংয়ের মধ্যে একটা লিমিটেশন আছে। কীরকম? যখন তুমি বই পড়বে আর বই লিখবে, দেখবে সে লেখা পড়ার মধ্যে যদি তোমার মন না থাকে, তুমি কি লিখলে আর কী পড়লে সেটা, আর তুমি কি ভাবলে সেটার মধ্যে যদি অন্তর হয়, তাহলে দেয়ার মাস্ট বি সেই রিডিং বা রাইটিংয়ের কোনো মানেই হয় না। ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি প্র্যাকটিক্যাল বা কোনো ফিল্ড ওয়ার্ক বা কোনো বোঝানো পড়ানো, ইভেন তুমি জিনিসটা যেটা পড়েছো সেটাই যদি তুমি কাউকে পড়াও, তো দ্যাট উইল বি মোর এফেক্টিভ। সেটা তোমার কাছে অনেক বেশি কার্যকরী, কারণ সেটার মধ্যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, অভিজ্ঞতা আছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্সার কি। ওকে ওকে, next question. When a teacher falls sick, he
শিক্ষক মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়লে অপশন এ will stay on leave, বাড়িতে ছুটিতে থাকবেন, বি stay on medical leave, চিকিৎসা গত ছুটিতে থাকবেন, অপশন সি will go to school, স্কুলে যাবেন, সরি অপশন ডি will go market, বাজারে যাবেন। ওকে, তাহলে এবার কি হবে? ইউ হ্যাভ 30 সেকেন্ড, 50 সেকেন্ড দিব না, 30 সেকেন্ড দিব, দ্যাট ইজ এনাফ। ইউ হ্যাভ টু চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট বিকজ দিস ইজ ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন। ওকে, সো নাও চুজ। Okay, now the question is when a teacher falls sick, he শিক্ষক মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়লে। আচ্ছা, সাপোজ ইন ইয়োর ক্লাস দেয়ার মাস্ট বি এ টিচার হুইচ বলতে সাধারণত থিংস বোঝায়, who facing some problems in health problems. Okay, so what things he have to do? Okay, you have to choose which one is correct. There must be 4 options. First one will stay on leave, বাড়িতে থাকা উচিত, বাড়িতে ছুটিতে থাকা উচিত। অপশন বি স্টে অন মেডিকেল লিভ, চিকিৎসাগত ছুটিতে থাকবেন। অপশন সি উইল গো টু স্কুল, স্কুলে যাওয়া উচিত। অপশন ডি উইল গো মার্কেট, বাজারে যাওয়া উচিত। তো কোনটা সঠিক? দেখো, হোয়েন টিচার ফলস সিক দ্যাট মিনস যখনই শিক্ষক মহাশয় তিনি অসুস্থ বোধ করবেন, তিনি তো বাজারে যাবেন না, নেভার গো অন মার্কেট। ওকে, সো অপশন ডি ইজ ইনকারেক্ট। প্রথমেই দিয়ে দিলাম, এটা তো ইনকারেক্ট হবে। এবার নেভার গো টু স্কুল বিকজ দেয়ার মাস্ট বি, ইফ দ্য হেলথ problems are there, so I think he or she feel not good, feeling not good, so I think they never go on the never go in school, right? There must be the things are clear, তারা স্কুলে যাবেন না, তো অপশন সি তো হবে না। এবার কোশ্চেন হলো, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস face the confusion between the A and B. Okay, that is, first one will stay on leave, will stay on medical leave. Okay, so now I have to clear it. That is, there must be already in the question sick is there. Sick means the health problem. Okay, so when health problem there, already the government provided some medical leave. Okay, there must be lots of leaves are there for all the employees in particular government services, and even some companies, there must be their own regulations are there, so there must be lots of leaves, that means chuti, that are considered. Okay, so when medical problems are there, so there must be the teacher have to take in the medical leave, not to be a simple leave. Okay,
when the medical problems are there, there must be medical leave is more better, more appropriate than the simple leave. ওকে, যখন মেডিকেল ব্যাপারটা আছে তখন মেডিকেল লিভটা নর্মাল লিভের থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বেশি গ্রহণযোগ্য। তো অপশান বি এক্ষেত্রে রাইট হবে। যদিও অনেকে অপশান এ দিবে, কিন্তু আই থিঙ্ক অ্যান্সার কিতে অপশান বি দেওয়া আছে। আমি দেখলাম অপশান বিতে অ্যান্সার কিটা দেওয়া আছে। তার মানে কি, তোমার মেডিকেল লিভটা তোমার বেসিক্যালি প্রোভাইডেড হয় ফর মেডিকেল প্রবলেমের জন্য। এখানে তো সিক বলেই দিচ্ছে, অসুস্থতা। তো অসুস্থতার ক্ষেত্রে যখন গভর্নমেন্ট অলরেডি মেডিকেল লিভ দিয়ে দিচ্ছে, তো সেই মেডিকেল লিভ ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন দ্য নর্মাল লিভ। দিস ইজ আ সিম্পল প্রসিডিউর। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Option 4, sorry, question 4, sorry. In the overall growth of a student, the most important role is played by শিশুর সার্বিক বৃদ্ধিতে যার ভূমিকা প্রদান। অপশন এ, গার্জেন। অভিভাবক। বি, প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক। অপশন সি, টিচার, শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষিকাও বলা যায়, ঠিক আছে? ওকে, নান, দ্যাট মিন্স কোনোটি নয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের অপশান, ঠিক আছে? এটাই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এটাতে খুব প্রবলেম ফেস করে। একটা হলো নান, একটা হলো অল অফ দ্য অ্যাবভ অর অল দ্য থিংস দিস ইজ। সো ইন দ্য ওভারঅল গ্রোথ অফ এ স্টুডেন্ট দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রোল ইজ প্লেড বাই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা শিশুর সার্বিক বৃদ্ধিতে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ওকে, অপশন এ গার্জেন, অপশন বি প্রিন্সিপাল, অপশন সি টিচার, অপশন ডি নান। ওকে, ইউ হ্যাভ 30 seconds. Okay. Okay, time up. এবার বোঝো, ইন দ্য ওভারঅল গ্রোথ অফ এ স্টুডেন্ট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা কি? এবার দেখো, প্রিন্সিপাল বা নান তো হবে না, কারণ তোমরা বুঝতেই পারছো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ ক্যান understand well, that is there must be the teacher role and guardian role is profoundly is much more in a particular student. Okay, already there must be we know that is our mother is our first teacher. Okay, then our father and also all the people which are in our home, because the first things that is our telling some things, uh, our all the things which are basic, not education, other things. Okay, so that should be we learn from our home, right? But teacher
have the profound role to building a shape of the character of a particular student. Okay, this is also important. So principal, I think we are very less interactive with principal, most of the students. So I think this principal, I think this option is not correct to all of them. Okay, some people are exceptional, some students are much more interactive with the principal, that is okay, but most of the students are never interactive so much with principal, right? বেশিরভাগ স্টুডেন্টই প্রিন্সিপালের সঙ্গে অতটা তোমার কি হয়, অত যোগাযোগ থাকে না, ইনিশিয়ালি কোনো যোগাযোগ থাকে না, ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল হবে না। তো এই দুটোর মধ্যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস তোমার ডাউটটা থাকবে। তুমি গার্জেন পয়েন্ট অফ ভিউ বলতে পারো, ইন দ্য বেসিস অফ দিস, দ্যাট ইজ অ্যাট হোম দ্য অল দ্য চাইল্ড, যদি তুমি এটার মধ্যে শিশুটাকে গুরুত্ব দাও, এখানে শিশু বলা হয়েছে, এখানে অ্যাডাল্ট বলা হয়নি, তা সেক্ষেত্রে গার্জেন অপশন উইল বি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কারণ শিশু তো তোমার স্কুলটা পরে আসে, শিশু বলতে আমরা বলতে পারি প্রথমে বাড়ি, রাইট? কিন্তু যখন তুমি স্টুডেন্টকে হাইলাইট করবে, when you have to highlight the student term, you have to correct the teacher term. Okay, so this phenomena can be arises. যেখানে বাংলায় শিশু বলা হয়েছে, শিশু বলতে তো আমরা সাধারণত খুবই ছোট শিশু থেকে শুরু করি। তো খুবই ছোট শিশু কোথা থেকে সবচেয়ে বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়? তার বাবা মা, তার গার্জেনের কাছ থেকে, রাইট? স্কুল তো সে পরে যায়, স্কুলে গেলেও যে সে টিচারের সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ হবে তাও নয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের অপশন আসতে পারে গার্জেন। ওকে, বাট when you have to see the English question, there must be students is there. Student and shishu are same নয় কিন্তু, student means ছাত্র ছাত্রী, and shishu মানে children. The things are too different. Student means student is not children. Okay, that completely different meaning. So that's why when student term arises, so there must be teacher is more appropriate, because sometimes many of the family are uneducated, many of the family there must be the home is never give this type of academic or educational purposes to any student. So there must be teacher is essential to give the enough knowledge or education for a particular student. So that's why for the student teacher is more superior, but for the children, that is guardian, is more superior. So that's why there must be a contradiction is there, confliction is there. But when in the WB set there must be two types of questions are there, and that give the defined meaning, you have to superior on English. There must be already these things is said on the first front page of WB set question paper. ওকে, যদি বাংলা ইংলিশে গন্ডগোল হয় তোমাকে ইংলিশটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? এটা CSIR-এর ক্ষেত্রেও তাই, বার্কের ক্ষেত্রেও তাই, WB সেটের ক্ষেত্রেও তাই, গেটের ক্ষেত্রেও তাই। সো এটা মনে রাখবে যে তাহলে আমরা ইংলিশটাকে গুরুত্ব দেব, বাংলাটাকে গুরুত্ব দিব না। তো যদি ইংলিশটাকে গুরুত্ব দিই তাহলে টিচার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, টিচার ইজ দ্য কারেক্ট, অ্যান্ড এটাই আমাদের অ্যান্সার কিতে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? কেন বলা হয়েছে? কারণ আমরা ভারতবর্ষে থাকি, আরও ভারতবর্ষ ছাড়া নানান দেশ আছে, অনেক দেশ আছে যেখানে বাবা মারা অতটা এডুকেটেড নয়। তা এডুকেটেড নয় যদি হয়, তা তারা পর্যাপ্ত এডুকেশনের ফ্যাসিলিটিটা তাদের স্টুডেন্ট, তাদের ছেলেমেয়েদেরকে দিতে পারবেন না, এটা একটা ব্যাপার। এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের হয়তো বাবা মা নেই, এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের ফ্যামিলি নেই, এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের ফ্যামিলি আছে কিন্তু ফ্যামিলি থেকে অনেক দূরে থাকেন, এরকম অনেক রকম ক্রাইটেরিয়া আছে। তো তাদের ক্ষেত্রে টিচারের প্রোফাউন্ড রোলটা অনেক বেশি। টিচার যখন পড়ান তাকে এটা কনসিডারই করতে হবে, আমার ক্লাসে বিভিন্ন রকমের স্টুডেন্ট থাকতে পারে আর তাদের প্রয়োজনও আলাদা আলাদা, তো আমাদেরকে সবার প্রয়োজনকে মাথায় রাখতে হবে। সো টিচার রোল ইন ফর এ পার্টিকুলার স্টুডেন্ট ইজ মাচ মোর গ্রেটার। ওকে, বাট when we have to consider the children and teacher, the two things are not same. When we have to consider the children, there must be the guardian role is more profound, more there. ওকে, কারণ একটা শিশুর যে হাঁটা চলা, কথা বলা, সমস্তটাই তার যে বেসিক নেচার যেটা ছোটোবেলায় ডেভেলপ হয়, সেটা তার বাবা মা এবং বাড়ি অ্যাটমসফিয়ারের ওপর নির্ভর করে। সেজন্যই বলা হয় যে একটা বাচ্চার সামনে বাবা মার মধ্যে বা ভাই বোনের মধ্যে বা বড়দের মধ্যে বা পাশাপাশি প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া না হওয়াই ভালো। একটা বাচ্চা যদি ছোটোবেলা থেকে ঝগড়া দেখে, মারামারি অ্যাটমসফিয়ার দেখে, সেটা তার পক্ষে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ারে একটা কারণ বা রিজন তৈরি হতে পারে।
দ্যাটস ওয়াই যদি এটা চিলড্রেন থাকে তো গার্জেন হবে, স্টুডেন্ট থাকে তো তাহলে টিচার হবে। when English and Bengali two question contradict to each other, you have to superior on English. তোমাকে ইংলিশটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ তোমার কোশ্চেনে মোস্ট অফ দ্য ডাব্লিউবি সেটের কোশ্চেনে এটাই লেখা থাকে। কিন্তু হ্যাঁ, যখন তুমি কোশ্চেন আনসার করবে তখন প্রথমে ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে নেবে। ইনস্ট্রাকশন যদি বলা থাকে যে বাংলাকে গুরুত্ব দিতে হবে, তাহলে বাংলাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওকে, নেক্সট। ফিফথ কোশ্চেন, the behavior of a teacher with all of these students should be একজন শিক্ষক ছাত্রের সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত, অপশন এ পার্সোনাল, ব্যক্তিগত, বি ফ্রেন্ডলি, বন্ধু মতো, অপশন সি সেম, দ্যাট মিন্স ইকুয়াল, সমানভাবে। ডি নান, কোনোটি নয়। So you have to choose. I give 30 seconds, you have to choose. Okay. Okay, time up. The behavior of a teacher with all of the students should be, একজন শিক্ষকের ছাত্রের সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত। সরি, অপশন এ পার্সোনাল, ব্যক্তিগত, অপশন বি ফ্রেন্ডলি, বন্ধুর মতো, অপশন সি, এটা এখানে একটা রস্যু হবে, অপশন সি সেম অর ইকুয়াল, সমানভাবে, অপশন ডি নান, কোনোটি নয়। আচ্ছা, এবার দেখো বোঝো, অ্যাজ এ টিচার, হোয়েন ইউ আর এ টিচার, you may behave as a friendly, okay, you may behave as a personal also, but there must be more important is equality. Okay, I think there must be, if this is my point of view, if you are a teacher and you are so personal with any student, that make a problem. Okay, that may makes the problem. Okay, that make the another types of feelings, maybe aggressiveness, maybe more affection, maybe so many partiality, so many things can be developed. Okay, in initial stage personal attachment if less, that is more appropriate. ওকে, যখন আমরা স্টুডেন্টের সঙ্গে পড়াবো বা কিছু, খুব বেশি অ্যাটাচমেন্ট হলে সেটা কিন্তু আবার খারাপ। ওটার জন্য আমাদের কারোর প্রতি ব্যক্তিগত একটা আক্রোশ তৈরি হলে সেটা খুব খারাপ, বা খুব বেশি ব্যক্তিগত অ্যাফেকশন তৈরি হলে, স্নেহ খুব বেশি, সেটাও খারাপ। তো দ্যাটস ওয়াই I think personal is less appropriate. ওকে, পার্সোনাল হওয়া ভালো, তোমার ব্যক্তিগত প্রবলেম যেটা হচ্ছে ইকোনমিক বা
কোনো কিছু, সেটা যদি আমি না বুঝি তো আমি তোমাকে ডিল করতে পারবো না। সাপোজ ইউ আর এ স্লো লার্নার, তুমি আস্তে আস্তে বোঝো, তোমার এটা এই প্রবলেমটা পার্সোনাল প্রবলেম, এটা তোমার এটা অন্যদের সঙ্গে ম্যাচ খায় না, ঠিক আছে? আমি যদি টিচার হয়ে এটা না বুঝি তো দিস ইজ মাই ড্রব্যাক, দ্যাট ইজ ওকে, পার্সোনাল ইজ ওকে, বাট টু মাচ পার্সোনাল, দ্যাট মিন্স তোমার ব্যক্তিগত জীবনে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তুমি ওর সঙ্গে মিশবে না, তুমি ওর পাশে বসবে না, ওই ওর সঙ্গে ঘুরবে না, এই জিনিসগুলো কম হওয়াটাই ভালো। দিস টাইপ অফ থিংস আর দেয়ার, তো দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ইট অ্যাজ এ টিচার। তো দ্যাটস ওয়াই অপশন এ ইজ নট কারেক্ট। অপশন বি ফ্রেন্ডলি, ইজ ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার ইজ ওকে, টিচার বলো গার্জেন বলো, দ্যাট ইজ ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার ওকে, বাট টু মাচ ফ্রেন্ডলি দ্যাট ইজ হার্মফুল। ওকে, সাপোজ তুমি একজন টিচার, তুমি সবসময় স্টুডেন্টের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছো, গায়ে মেরে কথা বলছো, বা খুব খারাপ ধরনের ইয়ার্কি মারছো, তো এই জিনিসটা অনেক স্টুডেন্টের মধ্যেই খারাপ তোমার ইমেজ তৈরি হয়, ঠিক আছে? অ্যাজ এ টিচার তোমাকে একটা তোমার স্ট্যান্ডার্ডিটি তো মেনটেন করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর স্ট্যান্ডার্ড। সো দ্যাটস ওয়াই অপশন বি ইজ আনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট। অপশন সি উইল বি কারেক্ট অ্যান্সার, none will be wrong. কেন? বিকজ there may be personal things not so important, friendly things, too much friendly is not appropriate, but you have to take all the students as a same, as a equal. Okay, maybe tomar as a slow learner you can give your extra courage, okay, which are the first learner you can motivate them, okay, which are specially able you can sympathetic view with them. I think sympathy কথাটা ঠিক নয়, you have to encourage them, okay, but that all things same, but when you give the opportunities, when you give the information, when you give the concept, when you give the knowledge, there must be, you have to take in all the people as a same or equal. This is the main thing of your স্কিল অফ টিচার। ওকে, তো টিচারের সবচেয়ে বড় কাজ হলো সমস্ত ক্লাসের সমস্ত রকম স্টুডেন্টকে সমানভাবে দেখার। হ্যাঁ, তাদের প্রবলেম আলাদা হতে পারে, আমার সলিউশনগুলো আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমার তাদের প্রতি যে পয়েন্ট অফ ভিউ সেটা কিন্তু সেম হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, নেক্সট। When when a teacher cannot answer the question of his student, he should যদি একজন শিক্ষক কোনো ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তার করণীয় কি? অপশন এ ফিল শাই, লজ্জিত হওয়া। অপশন বি রিবিউক, বকা দেওয়া।
সি সে এ লাই, মিথ্যে বলা। অপশন ডি, সে টু দ্য স্টুডেন্ট that he will answer later. ছাত্রটিকে বলেন তিনি পরে বলবেন। পরে বলবেন। Okay, so you get 30 seconds to solve. Okay, time up. When a teacher cannot answer the question of his student, he should, যদি একজন শিক্ষক তার কোনো ছাত্রের প্রশ্ন দিতে না পারেন তাহলে তার করণীয় কি? সাপোজ you are a teacher, there must be some question asked by any student and you never give your answer properly. So what you should do on that time? ওকে, যদি তুমি টিচার হও, সাপোজ তোমাকে একটা স্টুডেন্ট কোশ্চেন করেছে, তো সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার তুমি দিতে পারছো না, তো তোমার তখন করণীয় কি? দ্যাট ইজ এ ভেরি প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন। সাপোজ হোয়াট ইউ শুড ডু অন দ্যাট টাইম। ওকে, সো ফার্স্ট অপশন উইল বি ফিল শাই, লজ্জিত হওয়া, রাইট? অপশন বি, রিবুক, বকা দাও, আই তুমি কেন কোশ্চেন করো, এত চুপচাপ বসো, এই ধরনের কথা অনেকে বলেন, রাইট? সে এ লাই, মিথ্যে কথা বলা। অপশন ডি, সে টু দ্য স্টুডেন্ট দ্যাট হি উইল অ্যান্সার লেটার, তুমি তাহলে তোমার স্টুডেন্টকে বলবে ঠিক আছে আমি এখন বলতে পারছি না, আমি বাড়ি গিয়ে দেখে তারপরে এসে বলবো, ঠিক আছে? উইচ অ্যাপ্রোচ ইজ মোর কারেক্ট টু ওয়ান? ওকে, সো ফার্স্ট থিং, দ্যাট ইজ দ্য টিচার is a teacher is a human being. Okay, he can remember many things, he can forget many things, so maybe he can give the answer, he cannot give the answer, both probabilities there because he is human being. যেহেতু তিনি একজন মানুষ, তো তিনি ভুলেও যেতে পারেন, মনেও রাখতে পারেন, তিনি উত্তর দিতেও পারেন, উত্তরটা সেই মুহূর্তে নাও দিতে পারেন, তো এটা একটা কমন ব্যাপার। দিস ইজ নট দ্যাট যে ইয়োর টিচার ক্যান টেল অল দ্য থিংস অ্যান্ড হি অলওয়েজ রিমেম্বার অল দ্য থিংস in his memory. That is not that. He is a human being. Okay, যেহেতু তিনি একজন মানুষ, তো তিনি এমন নয় যে তিনি এমন কোনো যন্ত্র নন বা এমন কোনো ইমাজিনারি থিং নন যে তাকে আমি যখন খুশি যা জিজ্ঞেস করবো তিনি বলে দিবেন, বা সব কিছু তিনি তার মেমোরি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা নয়। তিনি একজন মানুষ, তার ভুল হতে পারেন, দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। সো সেই জন্য ফিল শাই হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। দেয়ার মাস্ট বি নো চান্স, নো চয়েস অফ ফিল শাই। ওকে, ফিল শাই বা লজ্জিত হওয়ার কোনো প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটি নেই এখানে, তো এ তো হবে না। Next one, rebuke. Suppose you are a teacher and there must be some question arises in any from any students and you never tell the exact answer and you rebuke this. This is a very bad image to you. Okay, এটা অনেক টিচাররা করেন, কারণ দিস ইজ ভেরি ব্যাড ইমেজ। আমি একজন শিক্ষক, আমাকে কোনো স্টুডেন্ট কোশ্চেন করলো, সেই কোশ্চেনটা এমনও হতে পারে যে সেই স্টুডেন্ট আমাকে বাজায় দেখতেছে, মানে আমি পারি কি পারি না, এটাও হয়। এমনও অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা আমাকে বিরক্ত করছে, সাপোজ। এমনও অনেক স্টুডেন্ট যারা জানতে চায়, সিম্পল। সেটা যে উদ্দেশ্যই হোক না কেন, আমি তাকে সবার সামনে রিভিউ বা বকা দিতে পারি না শুধুমাত্র কোশ্চেনটা করার জন্য, বা আমি কোশ্চেনটা উত্তর দিতে পারিনি বলে। এটা খুব খারাপ একটা ইমেজ, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, তার ফলস্বরূপ হবে পরের দিন থেকে আমাকে কেউ কোশ্চেন করবে না, এক নম্বর। দ্বিতীয়,
তারা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ভাববে যে ও মা টিচার ব্যবহারটা কত খারাপ। তো এই জিনিসটা মানে একদমই বকা দেওয়া যাবে না, এই সিরি ব্যাপারে ছোটো ছোটো ব্যাপারে বকা দেওয়া যাবে না। This is the thing. So B will be incorrect. Say a lie. Say a lie is not a good approach. You never are unable to give the answer and you say a lie. This is not a good approach. তুমি বলতে পারছো না, তুমি একটা মিথ্যে কথা বলে দিলে, এটাও ঠিক নয়। This is very unpredictable. তো সেজন্য সিও হবে না, তো অপশন ডি হবে। হ্যাঁ, আমি এই মুহূর্তে জানি না, আই ক্যান নট টেল দিস দ্য অ্যান্সার অ্যাট দ্যাট টাইম, বাট আই উইল সে ওকে, তাহলে আমি বাড়িতে গিয়ে দেখে তারপরে বলবো। তো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক। ওকে, সাম স্টুডেন্ট ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন, ইট ইজ দ্য ফল্ট অফ, যখন কিছু ছাত্র অকৃতকার্য হয় তখন তার জন্য দায়ী কে? ফার্স্ট অপশন প্রিন্সিপাল, অপশন বি স্টুডেন্টস themselves, ছাত্ররা নিজেই, অপশন সি টেক্সট বুকস, বই, পাঠ্য বই, অপশন ডি টিচার, শিক্ষক। ওকে, তো 30 seconds I have to give, then choose which one is correct according to you. ওকে, কোনটা তোমার মতে সঠিক। টাইম স্টার্ট নাও। Okay, time up. Some students fail in the examination. It is the fault of. এবার হাইলাইট করো কথাটা। Some students, not all students. Not all students. You have to highlight this. Some students, not all students. যদি all students থাকতো, if there must be all students are there, there may be the fault goes to the institution, maybe goes to the principal, maybe goes to, I never say must, but maybe. But as there must be some students, so there must be no chance of the fault of principal or fault of teacher. That is no chance, because other rest will pass. So how they are passed, right? So that's why option A,
আর অপশন ডিটা হবে না। আমি এটা বলবো না যে সবাই পাস করেনি, দ্যাট ইজ অল আর ফেল, দ্যাট মিনস দ্য টিচার রেসপন্সিবল or প্রিন্সিপাল রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ নট অনলি দ্যাট. There may be question was hard, maybe there must be some other things are there. Okay, I never said that teacher is responsible and principal is responsible, that is not that. Clearly say that is not that. There may be other phenomena is there. Okay, but when there must be strictly said in the question some, so that means there must be, you have to surety that institution or teacher or principal, even the guardian are not responsible, as there must be some question is highlighted. Okay, if all are there, there may be the question was hard, maybe the question was come out of syllabus, all of the many things can be there. Okay, but when the sum is highlighted, then maybe you have to think about that is some are passed, some are failed. That means that is the totally responsibility goes to the student themselves, not to the book, not to the principal, not to the guardian, not to the teacher also. Because same syllabus, same things, same teacher, same principal, same discussion method, same notes, same question. So what is the difference? Difference is the performance. Okay, some people performance well, some people perform not well. This is the thing. So student themselves. বোঝা গেল? তাহলে অপশন বি হবে কারেক্ট। যেহেতু এখানে তোমার অল স্টুডেন্ট বলা হয়নি, অল স্টুডেন্ট বলতে গেলে আমি এটা কখনোই বলবো না যে টিচার রেসপন্সিবল বা প্রিন্সিপাল রেসপন্সিবল বা গার্জেন রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ, সেটা কিন্তু নয়। অনেক সময় এমনও হয় যে কোশ্চেন আউট অফ সিলেবাস আসলো, কোশ্চেন এত হার্ড আসলো, কোশ্চেন এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসলো যে কোনো স্টুডেন্টই অত ভালো করতে পারলো না, সবাই ফেল করলো, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখন বলে দিচ্ছে তোমার কোশ্চেনে হাইলাইটই করে দিচ্ছে সাম বা কিছু, তার মানে কি কিছু স্টুডেন্ট তো অকৃতকার্য হয়েছে, বাকি স্টুডেন্ট তো কৃতকার্য হয়েছে। তার মানে কি কোথায় ডিফারেন্সটা থাকলো? ডিফারেন্সটা কিন্তু টিচার তো একই, প্রিন্সিপালও একই, হোল সিলেবাসটাও এক, পাঠ্য বইও এক, গার্জেন তোমার গার্জেন ডিফার করতে পারে, কিন্তু গার্জেনের ইনফ্লুয়েন্স তোমার পড়াশোনায় তো অ্যাক্টিভ রোল থাকে না, প্যাসিভ রোল থাকে। অ্যাক্টিভ রোল স্টুডেন্টেরই থাকে। তো অপশান বি হবে কারেক্ট আনসার। কারণ স্টুডেন্ট একটা ইনস্টিটিউশনে, একটা ভালো করে বোঝো, একটা কলেজ, একটা স্কুলে তোমার টপারও থাকে, লুজারও থাকে। I never underestimate the loser. Okay, because I am from the last bench to first bench. Okay, আমি লাস্ট বেঞ্চের থেকে আমি আস্তে আস্তে ফার্স্ট বেঞ্চে আসছি। আমার পড়াশোনা অনেক ধারাবাহিকতা ছিল, ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমি লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্টকেও সাইকোলজি বুঝি, ফার্স্ট বেঞ্চের সাইকোলজিও বুঝি। বাট একটা ইনস্টিটিউটে খুব ভালো রেজাল্ট স্টুডেন্টও বেরোয়, খুব খারাপ স্টুডেন্ট রেজাল্টও বাড়ায়। তাদের তো সিলেবাস সেম, বইও সেম, টিচারও সেম, প্রিন্সিপাল সেম। হ্যাঁ, এখন তোমরা বলতে পারো টিউশন তো আলাদা হতে পারে, আলাদা নোটবুক হতে পারে, ওগুলো এখনকার দিনে মডার্ন টেকনোলজি হচ্ছে, এখন বড় বড় গার্জেনরা এখন বিভিন্ন বিভিন্ন টিউশন তৈরি করছে, দ্যাট ইজ ওকে, ঠিক আছে? কিন্তু তারপরেও একটা সেলফ স্টাডি ব্যাপারটা আসে। তুমি হাজারজন মিলে তুমি একটা স্টুডেন্টকে পড়াও না কেন, তারপরে সেই স্টুডেন্ট যদি নিজে সেলফ স্টাডি না করে, তাহলে তার কিন্তু পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হবে না। Self-study is much more important. Student has the active role and all other things are passive, most of the cases. So, student themselves. Okay, B is the correct answer. Next one. The best educational program is one which is designed according to সবচেয়ে ভালো
শিক্ষণ ব্যবস্থা সেটাই যা তৈরি হয়। অপশন এ, ইন্টারেস্ট অফ চাইল্ড। শিশুর পছন্দ মতো। অপশন বি, অ্যাবিলিটি of the child। শিশুর ক্ষমতা মতো। অপশন সি, need of the child। শিশুর চাহিদা মতো। অপশন ডি, নান, কোনোটি না। You have 30 seconds to choose which one is correct. Okay, time up. The best educational program is one which is designed according to সবচেয়ে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাই যা তৈরি করে সবচেয়ে ভালো এডুকেশন সিস্টেম, দ্য বেস্ট এডুকেশন সিস্টেম। ফার্স্ট ওয়ান, ওরিয়েন্টেড টু রেসপেক্ট টু ইন্টারেস্ট অফ চাইল্ড। একজন শিশুর পছন্দ মতন, তার পছন্দ ওরিয়েন্টেড, মানে এমন কিছু টপিক হচ্ছে যেখানে তার ইন্টারেস্ট আছে, যেখানে তার কিছু কৌতূহল আছে, কিছু পছন্দ আছে। ঠিক আছে, তার মানে কি স্টুডেন্ট বোর হবে না। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ অবভিয়াসলি ইফ এডুকেশন প্রোগ্রাম ওরিয়েন্টেড উইথ ইন্টারেস্ট অফ চাইল্ড, তো দ্যাট ইজ মোর অ্যাক্টিভ। ওকে, দ্যাট ইজ মোর গুড, দ্যাট ইজ মোর কী বলবো, মোর মাচ মোর বেটার। ওকে, তাহলে এটা আমার রাইট, আমি বলতে পারি। ওকে, অ্যাবিলিটি অফ দ্য চাইল্ড, দ্যাট ইজ দ্যাট থিংস ইজ দেয়ার ইফ ইউ টিচেস দ্য ক্লাস 4 স্টুডেন্ট, okay, class 4 student in such a way how the কি বলবো, suppose you teach the very class 4 student but with having the technology or strategy of class 10 student, so class 4 student never understand all the things. Okay, suppose in our class 10 there must be algebra is there. Okay, and you teaches the algebra things in class 1, so this is not good for the students, right? So that means the teaching profession is also dependent on the ability of the students also. If your teaching is not match with the ability of the student, so there must be a lots of contradictions there. Okay, বোঝা গেল? এমন যদি হয় যে তুমি পড়াচ্ছ সেটা তোমার স্টুডেন্টের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, সরাসরি আর যাচ্ছে না, তাহলে কিন্তু বিশাল একটা সমস্যা। তো দ্যাটস অ্যাবিলিটি তো হবেই। আর শুধু তাই নয়, অ্যাবিলিটি বলতে আমি এটা বলবো না অ্যাডভান্স লেভেল। প্রত্যেকটা ক্লাসে অ্যাডভান্স লেভেল কিছু স্টুডেন্ট থাকে যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি স্কিল থাকে, তারা খুব ভালো পারে। দ্যাট ইজ নট দ্যাট তোমার এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টুডেন্টের সঙ্গে অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট, ইভেন দ্য স্লো লার্নার, ইভেন দ্য ভেরি স্লো লার্নার, প্রত্যেকের ক্যাপাবিলিটি হিসাবে তোমারটা ভালো হতে হবে। দ্যাট মিনস ইউর টিচিং ইজ ভেরি গুড। ওকে, তাই এডুকেশন সিস্টেম প্রত্যেকের অ্যাবিলিটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, নিড অফ দ্য চাইল্ড। একটা শিশুর কি দরকার? ঠিক আছে, একটা শিশুর কখনোই ছোটোবেলায় কোনো গালিগালাজ শেখার দরকার নেই, রাইট? কিন্তু একটা শিশুর ছোটোবেলায় কি কি দরকার? বেসিক লেটার শেখা, অ্যালফাবেট শেখা, নাম্বারিং শেখা, নামতা শেখা, এটা দরকার। তো আমাদের কি শেখাতে হবে? একটা বাচ্চাকে নামতা, বেসিক এডুকেশনটা শেখাতে হবে, গালিগালাজ শেখানোর দরকার নেই, রাইট?
এটা আমাদের বুঝতে হবে, ক্লাসিফিকেশন করতে হবে যে একটা শিশু বা একটা স্টুডেন্ট সে যখন শিশু অবস্থায় থাকে সেটা তার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইম। তো তাকে আমাদের কি দিতে হবে যাতে তার ডেভেলপমেন্ট হয়। ওকে, তাহলে দ্যাট মিনস দ্য এডুকেশন সিস্টেম, দ্যাট ইজ দ্য গুড এডুকেশন সিস্টেম অলওয়েজ ওরিয়েন্টেড উইথ রেসপেক্ট টু থ্রি domain. That is, one is interest of child, other is ability of child, and third one is need of child. So all of the things are কারেক্ট। এখানে একটা সরি, এই জায়গাটা নান হবে না, এটা অল হবে। হ্যাঁ, এখানে এটা একটু ঠিক করে নেবে, এটা অল হবে, সব হবে। তার মানে কি অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, তো অল ইজ কারেক্ট। একটা ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র তোমার স্টুডেন্টের ইন্টারেস্টের ওপরই নয়, ইন্টারেস্ট এবং স্টুডেন্টের ক্ষমতা, অ্যাবিলিটি, স্টুডেন্টের নিড, প্রয়োজনীয়তা সব কিছুর ওপরই ভিত্তি করে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে অল ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। Nine. A teacher should একজন শিক্ষকের, অপশন ই, কমেন্ট ওভার হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ। এর মানে কি, ভাষার উপর দখল থাকতে হবে। যে ভাষায় উনি কথা বলবেন ওই ভাষাটা ওনাকে প্রপারলি বলতে হবে। ওকে, বি, অপশন বি। কমান্ড অন হিজ সাবজেক্ট। সাবজেক্টের ওপর বা পাঠ্য বিষয়ের ওপর দক্ষতা রাখতে হবে। যে সাবজেক্টটা উনি পড়াবেন বা যে টপিকটা উনি পড়াবেন সেটা সম্পর্কে তার একটা মিনিমাম ন্যূনতম জ্ঞান থাকতে হবে। অপশন সি, গুড বিহেভিয়ার। এটা তো খুবই দরকার, রাইট? আচরণগত দিক থেকে ভালো হতে হবে, ভালো আচরণ। অপশন ডি, নান। সরি, নান হবে না, এটা আমি সব জায়গায় নানটা বসিয়ে দিই। এটা হবে অল বা সব। অল বা সব রকম থাকলেই মানুষের চিন্তা এটা হয় যে অল আর সবই হয়তো কারেক্ট হবে। ঠিক আছে, তো এটা সবসময় ভাবলে হবে না, কোনো সময় অল আর সবটা, এই যে অল অপশানটা, এটা কারেক্ট নাও হতে পারে। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। ওকে, সো 30 সেকেন্ড, টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। ওকে, দেখো বোঝো ব্যাপারটা। এ টিচার শুড, একজন শিক্ষকের কী করা উচিত? ফার্স্ট অপশন, কমেন্ট ওভার হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার ওপর দখল রাখতে হবে। ভাষার ওপর দখল ইন দ্য সেন্স, সাপোজ ইফ ইউ আর এনি ডিসিপ্লিন, সাপোজ মেবি সোশ্যাল সায়েন্স, মেবি সায়েন্স ডিসিপ্লিন, মেবি ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, মেবি এনি টাইপস, when you have to properly explain all of the things in a particular language, right? তুমি ইংলিশে বোঝাও বা বাংলায় বোঝাও বা হিন্দিতে বোঝাও, তোমাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো মেনটেন করতে হবে। তুমি এমনি বলতে পারো না। তুমি ম্যাথামেটিক্সে এমন না তুমি এসে ম্যাথামেটিক্সের ফর্মুলা বসাতে শুরু করবে, তা নয়, তোমাকে তো বোঝাতে হবে একটা স্টুডেন্টকে, রাইট? তো তার জন্য তোমাকে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্য নিতে হবে, সেটা ইংলিশ হোক, বাংলা হোক, হিন্দি হোক, যাই হোক। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের উপর কর্মদক্ষতা রাখতে হবে, দক্ষতা রাখতে হবে। এমন না যে তুমি বলছো কিন্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে না বা সেটা জড়িয়ে যাচ্ছে,
তো দিস ইজ ভেরি প্রবলেমেটিক, ঠিক আছে, এটা খুব সমস্যা। তাহলে এটা হবে না, তাহলে আমার কমান্ড ওভার হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তো হবেই, ঠিক আছে, এটা হবেই, ঠিক আছে। কমান্ড অন হিজ সাবজেক্ট এটাও হবে। সাপোজ তুমি একটা সাবজেক্ট বা একটা টপিক নিয়ে গেছো, তো সেই সাবজেক্ট বা সেই টপিক ওরিয়েন্টেড তোমার একটা ন্যূনতম জ্ঞান থাকতে হবে। এমন নয় যে তুমি ওপর দিয়ে পড়ে গেছো, তোমাকে আবার স্টুডেন্ট বুঝতে পারলো না, তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বলতে পারলে না, এটা খুব খারাপ একটা ইমেজ তৈরি হবে, তোমাকে সেটা স্টাডি করে যেতে হবে, রাইট। গুড বিহেভিয়ার, অবভিয়াসলি গুড বিহেভিয়ার হবে। তুমি এমন ধরনের ব্যবহার করবে না যাতে একটা স্টুডেন্ট একটা টিচারের কাছ থেকে খারাপ ইমপ্রেশন হয়, ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। চাইল্ড সাইকোলজি বা একটা স্টুডেন্টের সাইকোলজি অনেক ডিপেন্ড করে গার্জেন বা টিচারের ওপর। গার্জেন বা টিচার তারা যদি আদর্শ হয়, তো স্টুডেন্টও একটা সময় আদর্শ হওয়ার চান্সেস থাকে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সামনে বড়োদেরকেই যদি আদর্শ হিসেবে না দেখি, তাহলে আমরা কী করে আদর্শবান হব? এটা একটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ, আদর্শবান হওয়াটা মুশকিল। তো সেক্ষেত্রে অল ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। তো এটা আমি একটা বলে দিচ্ছি, when you are a teacher there must be lots of problem can be faced by the student. তো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে। একটা হলো আপনার স্পিড যদি খুব স্পিডে যান বা খুব স্লো যান, দ্যাট ইজ মেক দ্য প্রবলেম to the student. First things is speed. You have to think about it. Speed. Second one, your language problem. আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলবেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাকে মাস্টারি হতে হবে। থার্ড ওয়ান, your pronunciation will be loud and clear. আপনি যখনই প্রোনাউন্সিয়েশন বা কোনো কিছু উচ্চারণ করবেন বা বোঝাবেন যখন, তো সেটা লাউড হতে হবে, জোরে হতে হবে, এবং সেটা ক্লিয়ার হতে হবে, স্পষ্ট হতে হবে। এমন নয় ওটা জড়ানো হবে না, ঠিক আছে। লাউড হতে হবে, কারণ লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট যাতে শুনতে পায়, আর জড়ানো যাতে না হয়, যাতে ফার্স্ট বেঞ্চের স্টুডেন্টও শুনতে পাচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছে না, এটা যেন না হয়। দিস ইজ অলসো থিঙ্ক। আর কি হতে হবে? ইউ হ্যাভ দ্য মাস্টারি অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট। তো আপনি যে সাবজেক্ট নিয়ে যাবেন সে সাবজেক্টে আপনার কনসেপ্ট থাকতে হবে। এমন নয় যে আরবিটারি কেউ কোশ্চেন করে দিলে আপনি উত্তরই দিতে পারছেন না। একটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারছেন, দ্যাটস ওকে, কিন্তু 10টা কোশ্চেন যখন আসলো তখন 10টা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারবেন না, দ্যাট ইজ ভেরি প্রবলেমেটিক টু ইউ, ওকে। তো এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আর কি মনে রাখতে হবে? your voice will be neither loud neither too down, that should be moderate. এবার ভয়েস আর তোমার তোমার কথা বলাটা সেটা কিন্তু ম্যাচ করলে হবে না। ভয়েস বলতে বোঝায় আমাদের যে একটা ভয়েস, সেটা খুব লাউড হবে না, যে আমি এত জোরে বললাম যে কেউ বুঝতে পারছে না, খুব আস্তেও হবে না যে কেউ শুনতেই পেল না। মডারেট হতে হবে, মডারেট থেকে হালকা হাই হায়ারের মধ্যে, ঠিক আছে। তো এই সব ভেরিয়ারকে পাস করতে হবে একটা টিচারকে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই কন্ট্যাক্ট, স্টুডেন্টের সঙ্গে চোখাচোখি দেখা রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো দিস টাইপ অফ থিংস ক্যান বি দেয়ার। অ্যান্ড গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য টপিক, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি, দিস টপিক উইল বি অ্যারেঞ্জ ইন এ সিস্টেমেটিক ওয়ে। এমন নয় আমি আরবিটারি শুরু করলাম, তা হবে না, ওকে। কারণ আমাদের এডুকেশন সিস্টেম সিস্টেমেটিকভাবে হয়েছে। প্রথমে আমরা অ্যালফাবেট শিখছি, তারপরে আমরা ওয়ার্ড শিখছি, তারপরে আমরা সেন্টেন্স শিখছি, তারপরে আমরা শিখছি গ্রামার। তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য সিস্টেমেটিক ওয়ে ইজ দেয়ার। আমরা যদি প্রথমেই গ্রামার শিখতাম তাহলে হয়তো আমাদের অনেক প্রবলেম হতো। দিস ইজ দ্য থিং, ওকে। নেক্সট, last question. A student passed a bad remark on his teacher. The teacher should
ছাত্র শিক্ষকের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন। কটূক্তি কিন্তু সাধারণত খারাপ কথাই আসে। কটূক্তি, কটু প্লাস উক্তি, আই থিঙ্ক এরকম হবে সন্ধি বিচ্ছেদ, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু কটূক্তি বলতে সাধারণত খারাপটাই বোঝায়। ঠিক আছে, এটা বুঝতে হবে যে কোন টার্মটা তোমাকে নেগেটিভ ভিউ বোঝায়, কোন টার্মটা তোমার পজিটিভ ভিউ বোঝায়, কোনটা কোনোটাই বোঝায় না, নিউট্রাল বা বোঝায়, কোনোটা দুটাই বোঝায়। সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর অ্যাবাউট দিস। ওকে, তো কটূক্তি করেন, তবে শিক্ষকের কি করা উচিত, আর যা করা উচিত বলতে পারো, যা করা উচিত। এটা যেহেতু প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স না, সেজন্য এখানে ওরকম কি কেন বসানো যাবে না, রাইট? ওকে, অপশন এ, এক্সপেল দ্য স্টুডেন্ট। এটা খুবই খারাপ। এটা কি? ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া। বের করা কাকে? স্টুডেন্টকে। বি, প্রথমে এক্সপেল করলে হবে না, রাইট? টেক রিভেঞ্জ, প্রতিশোধ। প্রতিশোধ, আই থিঙ্ক রিভেঞ্জ কথাটা এখনও সবাই জানে, টিভি সিরিয়াল এখন অনেকেই দেখে, তো ওখানে রিভেঞ্জ কথাটা প্রায়ই বলা হয়। ওকে, নেক্সট ওয়ান সি, বি ইম্পার্শিয়াল। ঠিক আছে, নিরপেক্ষ থাকতে হবে, নিরপেক্ষ। লাস্ট ওয়ান ডি, পানিশ দেন, শাস্তি দিতে হবে। ওকে, আচ্ছা দেখুন, 30 সেকেন্ড। Okay, time up. A student passed a bad remark on his teacher. The teacher should. Suppose you are a teacher, there must be some students disturb you, suppose, or make a bad remark on you. Okay, maybe criticize you in a bad way. What you have to do? ওকে, তুমি একজন শিক্ষক, তুমি ক্লাসে পড়াতে এসেছো, সাপোজ তোমার স্টুডেন্ট তোমাকে খুব খারাপ কিছু একটা কটূক্তি করলো, বা কোনো একটা খারাপ একটা কমেন্ট করলো, বা কোনো একটা খারাপ কথা বললো, তাহলে তোমার কি করা উচিত? হোয়াট শুড ইউ হ্যাভ টু ডু? ওকে, ফার্স্ট অপশন, এক্সপেল দ্য স্টুডেন্টকে ঘর থেকে, ক্লাস থেকে বের করে দাও, এটা। অপশন বি, টেক রিভেঞ্জ, প্রতিশোধ নেওয়া। অপশন সি, বি ইম্পার্শিয়াল, নিরপেক্ষ থাকা। অপশন ডি, পানিশ দেন, তাদের শাস্তি দেওয়া। এবার বোঝো, জিনিসটা ভালো করে বোঝো, ক্লিয়ারলি বোঝো। এখানে বলা হয়েছে একটা স্টুডেন্ট যদি তোমাকে একটা কটূক্তি করে, এমন বলা হয়নি যে তোমাকে এসে মারধর করে, এমনও বলা হয়নি তোমাকে সে র্যাগিং করে, এমনও বলা হয়নি যে তোমার ওপর অন্য ধরনের কোনো রকম অ্যাক্টিভিটি করে, দ্যাট ইজ নট দ্যাট। এখানে শুধু বলছে একটা ব্যাড রিমার্ক বা একটা কটূক্তি করে। কটূক্তি মানে কি? একটা কথা, তোমার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলে, ঠিক আছে? তো তাকে তুমি খুব মেজর পানিশমেন্টও দিতে পারবে না, রাইট? যদি তোমার উপর ওরকম কোনো অ্যাক্টিভিটি করতো, ওরকম কোনো র্যাগিং করতো, ওরকম কোনো খারাপ কিছু, বা তোমাকে ধরে মারতো, তো সেটা আলাদা জিনিস, দ্যাট ইজ ভেরি রং ডুইং। ওকে, কিন্তু সে তোমাকে পেছনে একটা খারাপ কথা বললো বা সামনে একটা খারাপ কথা বললো, তো হোয়াট শুড ইউ হ্যাভ টু ডু? তুমি পানিশ করা তো যাবে না, প্রথমে ইনিশিয়ালে তো পানিশ করা যাবে না, রাইট? লঘু পাপে তো গুরুদণ্ড দেওয়া যাবে না। অ্যাজ ইউ টিচার, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য কারেক্ট পানিশমেন্ট টু দ্য কারেক্ট ক্রাইম, রাইট? সো পানিশটা হবে না, কেটে দাও। টেক রিভেঞ্জ হবে না। একটা টিচার, একটা আদর্শ টিচার, তারা রিভেঞ্জ খুব কম নেন, তারা আই থিঙ্ক রিভেঞ্জ নেনই না,
বলতে হয়। তারা যদি শাস্তিও দেন সেটা কোনো স্টুডেন্টের ভালোর জন্য দেবেন, রিভেঞ্জ নেবেন না, এটা খুবই আনফেয়ারিং। ওকে, এটা ভালো করে বলে দিচ্ছি ক্লিয়ারলি, দ্যাট মাস্ট বি ভেরি আনফেয়ারিং, রিভেঞ্জ দেওয়া যাবে না, কারণ একটা টিচারের আদর্শের বাইরে পড়ে এটা। নেক্সট ওয়ান, এক্সপেল দ্য স্টুডেন্ট। সাধারণত একটা টিচার একটা কটূক্তি, সাধারণ কটূক্তির ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদেরকে বার করে দিবে না ক্লাস থেকে। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ নট, প্রথমে তাদেরকে স্টপ করবেন, আস্তে ধীরে আরও, কিন্তু প্রথমেই বার করে দিবেন না, তো অপশান এও হবে না, তো অপশান সি হবে কারেক্ট, ইম্পার্শিয়াল। ইম্পার্শিয়াল এই জন্য বলা হয়েছে, তাদের পড়াশোনার যে গতিবিধি, তারা যখন কোশ্চেন করবে, টিচারের যতই পার্সোনাল তোমার একটা তোমার ক্ষোভ থাকুক না কেন, বা একটা হয় না অসন্তুষ্টি থাকুক না কেন, বা একটা যাই থাকুক, বা একটা প্রকৃত টিচার তিনি কখনোই একটা স্টুডেন্টের একাডেমিক কেরিয়ারে প্রবলেম ঘটাবেন না, সহজে ঘটাবেন না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন মেজর তুমি এসে যদি ধরে মারধর করো বিনা কারণে, তাহলে তো টিচারকে নিজেকে বাঁচাতে হলে কিছু স্টেপ নিতে হতে পারে, দ্যাট ইজ অ্যাদার অ্যাপ্রোচ, দিস ইজ নট দেয়ার। এখানে সেটা বলা হয়নি, এখানে বলছে তুমি সাধারণ কটূক্তি করেছো, তো নিশ্চয়ই তিনি যদি ভালো টিচার হন, তিনি তোমার ব্যাপারে ইম্পার্শিয়ালি হবেন। এমন হবে না যে তোমার ইন্টারনাল নাম্বার কমিয়ে দিল, বা তোমার নাম্বারটা কমায় দিল, বা তোমার খাতা দেখলো না, খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিল, বা তোমার আর কি কি হয় সেগুলো করবেন না, ঠিক আছে? তিনি ইম্পার্শিয়ালি থাকবেন। কিন্তু তুমি যদি এখন খুব এসে মারধর করো, বা খারাপ ধরনের অ্যাক্টিভিটি করো, ব্ল্যাকমেল করো, তো সেক্ষেত্রে তো আলাদা স্টেপ নিতেই হতে পারে। তো দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং। ওকে, তাহলে এখানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ইম্পার্শিয়াল উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। ডাব্লিউবি সেট অনেকটাই তোমার টিচিং অ্যাপটিটিউডে ওয়েটেজ রাখা হয়। কেন রাখা হয়? বিকজ ডাব্লিউবি সেট যারা ক্র্যাক করে, তারা আই থিঙ্ক পিএইচডি করার পর তারা দে আর এলিজিবল for the assistant professor lectureship. So maybe depending upon the recruitment, depending upon the so many procedure, after that they can get the job. So when they get the job, they become a teacher. Okay, and they have to know the teaching responsibility. Okay, কারণ বাবা মার পরে teacher is the pillar of a education system, or the making of a perfect কি বলবো, তোমার পারফেক্ট সিটিজেন্স, ঠিক আছে? একটা ভালো ভারত নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রে বাবা মা বা হোমের পরে আমি যদি বলি, তো টিচার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাবা মা তো আছেন তারা বাড়িতে, কিন্তু এডুকেশন সেক্টর বা বাইরে টিচার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে। ইভেন নট অনলি দ্যাট, সামটাইমস the family is goes to passive and teacher goes to active, that is also the case. এমনও অনেক সময় হয় যে ফ্যামিলি প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে, টিচার অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। একটা স্টুডেন্টের মাইন্ডে একটা টিচার এতটাই আদর্শ হয়ে গেল যে সেই স্টুডেন্ট আলাদাই একটা নক্ষত্র হয়ে গেল, আলাদা একটা হীরা তৈরি হয়ে গেল, that is also the case. So that's why the teacher responsibility is very much crucial for our education system, not only the education system, whole over all the system. Okay, so this is the thinking procedure, and so you have to keep all the points. You have to less rebuke, you have to less partial relationship is very much unfair for teaching profession. Okay, you have to avoid the negative quotes, negative statements. You have to avoid the negative thoughts, and you have to avoid the criticism with your colleagues during the class in front of students, right? তোমার সহকর্মী যারা, তাদের সম্পর্কে তোমাকে সমালোচনা কম করতে হবে, করা যাবে না খুব একটা, সেটা খুব অনেক সময় ওটা ইমেজ খারাপ করে দেয়, ডাউন করে দেয়। অ্যান্ড অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য গার্জেন। ওকে, অভিভাবকদের সম্মান করতে হবে। তো দ্যাট ইজ অন দ্যাট কেস দ্য টিচিং প্রফেশন মেক দ্য গুড সাকসেস। ওকে, সো এখানে আমি শেষ করলাম টিচিং অ্যাপটিটিউড। যদি টিচিং অ্যাপটিটিউডের থেকে কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, I will eligible, I will available to see. And even if you need more question, you can say also this thing. Okay, and also some other things also, আমি আগেই বললাম, there must be lots of factors are there in a teaching, that is speed, voice, language, all the things.
ল্যাঙ্গুয়েজ, ভয়েস বা স্পিডের ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় আমার ক্ষেত্রে তোমরা কমেন্টে বলতে পারো। ওকে, there must be Opa Chemistry as a YouTube channel. In Facebook there must be Apurupa Guha as a education consultant. I think this public page is there. Opa Chemistry গ্রুপও আছে, যেটা অনেক সময় হয় অনেকে জয়েন করেও ওটা লেফট হয়ে যায়, কীভাবে হয় আমি জানি না। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টু সরি ফর দ্যাট। ঠিক আছে, যার জন্য আমি পেজটা খুলছি। ঠিক আছে, অ্যান্ড অলসো আমি থ্রেড এবং ইনস্টাগ্রামেও আমি শর্ট অফ ভিডিও ছাড়ি। তো দ্যাটস ওয়াই ইফ ইউ হ্যাভ রিগার্ডিং এনি কোশ্চেন, এনি ইনকোয়ারি, ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। ওকে, if you need the study materials, I will upload it. If you need the extra suggestion, I will say that. Okay, all the things are available. And thank you for watching. And obviously not only watching, subscribe my channel, like my page. Okay, if you not subscribe, I will not grow so much. Okay, that is very important for me. Like, obviously like, if you never like, so how I understand that is the video going well or not. Okay, ভিডিওটা যে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কী করে বুঝবো? অ্যান্ড শেয়ার অবশ্যই করবে, কারণ বিকজ লটস অফ পিপল নিড দিস, অনেক মানুষ এটার খুব প্রয়োজন। ঠিক আছে, অ্যান্ড কমেন্ট তো তোমাদের প্রয়োজনের মতো কমেন্ট করবে। অ্যান্ড ইন ফেসবুক পেজ প্লিজ follow. Okay, I have Opa Chemistry YouTube. Okay, subscribe please. And also Apurupa Guha as a public Facebook page. Please follow. Okay, and also I have the another YouTube channel, that is Apurupa Guha, with having my own name Apurupa Guha. There must be I uploaded lots of self-written poems which I written in my own hand. You can see also. Okay, clear? And also sometimes I also upload the chemistry and also self-written poems, reels and videos in Instagram and thread also. So you can follow all of these things. You can search and you get these things. Okay, so thank you. Okay, so this WB set PYQ or previous year question along with some other question that should be started from now. Okay, তারপরের দিন আমরা কি পড়বো? নেক্সট ডে আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট রিসার্চ অ্যাপটিটিউড। আমরা এরপরের দিন রিসার্চ অ্যাপটিটিউডে চলে যাবো। নো প্রবলেম উইল বি দেয়ার। 15 days are in our hand. Okay, we will take revision and target WB set. Okay, next it's my photo. Okay, not so much good. Okay, and